वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहला लेट आउट से माफ़ी मांगदा थोड़े सारे मेरे वीरों तो किसान भरावां तो, पर लेट इसलिए हो गया कि साडे कोले लोकेशन नहीं सी प्रॉपर, तो बड़ा पिंडां विच दी ते अगे आए तो सड़क भी बंद सी। चलो ये हुण लेट का कारण बन जाता, तो लेट ही है, उसदे लई मैं माफ़ी मांगदा। मैं मेरे वीरों को पहला बधाई देना चाहुंदा, जिहड़े आपां इकत्तर हुए हैं, इकट्ठ कीता बतौर कोआर्डीनेटर। मैं एक थोड़े तो वादा लैन आया, वो वादा यह है कि जिहड़ा इकट्ठ है एक एंड तक इकट्ठे रखना, अखीर तक। जिवें तुसीं अज सानूं बुलाया इत्थे मान दिता है, ये मान उदों भी दिओ जदों जंग की आपां समाप्ति करनी है, उदों तक एक दूजे के आपां नाल रहीए। इहदे लई अज आपां वचनबद्ध होईए, क्योंकि लड़ाई हजे शुरू हुई है, लड़ाई हजे शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। कई बार की होंदा कि असीं बैठे सोची जाते हैं घरां दे विच कि चलो हुण तां सानूं मल्टीप्लाई फैक्टर 2 मिल गया, चलो कोई गल नहीं, हुण असीं माड़ा जिहा अगे वध गए ते चलो घरे बैठे रहिए। कई बार असीं घरे बैठ के उहदा जुझारू वर्करां दा नुकसान कर दिंदे हैं, जिहड़े इस वेले अपनी जमीन अपने पुरखों की जायदाद लई लड़ाई लड़ रहे हैं। घरे बह के असीं उन्हां मेरे वीरों का नुकसान कर दिंदे हैं। मेरे वीरों, जे जमीन ये जायदाद ना हुंदी तां अज आपां नूं कोई सरदार जी नहीं कहता सी, या तां कोई रिक्शा चलाउंदे हुंदे ते या किते दिहाड़ी करदे हुंदे। ये जिहड़ा अंदोलन आपां लड़ रहे हैं, ये आपां अपने बजुर्गों की जिहड़ी कमाई है, जिहड़ी अपने बुजुर्गों ने जमीन जायदाद लड़ लड़ के बचाई है, अज अपना फर्ज बनता है कि ये लड़ाई आपां सारे इकट्ठे होकर लड़ीए। मेरे वीरों, जिहड़े वीर घरे बैठे सोची जाते कि बड़े रुपये मिल जाएंगे, बड़े रुपये मिल जाएंगे, वो एक गलतफहमी दे विच है। गलतफहमी इहो जी पैदा होगी कि जे कल नूं सरकार तुहानूं 45-50 लाख रुपया दे दिंदी है तो तुसीं कोर्ट कचहरी विच जाण दी कोशिश करदे हो, तां तुसीं ये रुपये कढ के वरत नहीं सकदे। जे तुसीं रुपये वरत ले तो कोर्ट कचहरी च नहीं जा सकते। मोदी सरकार ने एक इहो जिहा तुहाडे रस्सा पाया कि जिहदे विचों तुसीं जे बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे। मैं मेरे वीरों को बेनती करूंगा कि जिहड़े अंदोलन हुंदे क्यों है, अंदोलन उदों हुंदे आ जदों कोई कानून गलत बने जाते हैं या सरकारां दी जिहड़ी मंशा वो गलत हुंदी है, फिर उत्थे अंदोलन हुंदे आ। आपां अंदोलन की पहली पौड़ी चढ़ चुके हैं, पहली पौड़ी जिहदे विच सरकार माड़ा जिहा उपर नूं गई है, पर सानूं हक नहीं मिल रहे उत्थे। पर मैनूं पता है कि सरकारां हौली हौली उपर जांदियां ते मैं तुहाडे तो अज मदद लैण आया, मैं तुहाडे तो अज मदद मंगण आया। अज पंजाब दा 25,000 किसान एक प्लेटफॉर्म ते खड़ा है। जे 25,000 दे विच मैं 500 होर जमा करना तो ताकत मेरे च नहीं हैगी, वो ताकत तुहाडे मेरे वीरां दे विच है। ते अज मैनूं तुसीं विश्वास ते भरोसा दिवाउणा कि जिथे भी किते तुहाडी मदद की लोड़ पवे ते बतौर कोआर्डीनेटर तुहानूं असीं किते आवाज़ मारीए ते उत्थे कोई ये ना सोच ले कि यार मेरे जाण नाल की फर्क पैंदा, 20,000 किसान दा चलिया गया। जे 20,000 दे नाल एक जोड़दा तो एक किसान की आपां नूं लोड़ पैनी है। मेरे प्रधान जी ने, मेरे वीर ने इतों दस्सिया कि मैं प्रशासन नाल टकराउणा या प्रशासन नाल लड़दा, ये बल कोई मेरे अंदरों नहीं आया, ये बल मैनूं मेरे वीरां ने दिता है। जदों मैं तुहाडे विच आउणा ते तुसीं ताड़ियां नाल सत्कार दिंदे हो तो बल साडे अंदर कुदरती पैदा हो जाता है। ये गुरु महाराज की कृपा हुंदी है। जदों मेरे किसान भरा साडे मगर खड़े हुंदे आ तो मैनूं दिखदा हुंदा है, तो मैनूं प्रशासन जदों जुल्म करदा है तो बड़ा निक्का लगन लग जाता है, बहुत छोटा लगन लग जाता है। असीं क्योंकि सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपां कोई भीख नहीं मंग रहे प्रशासन तो, आपां कोई भीख नहीं मंग रहे सरकार तो, आपां अपना हक मंग रहे हैं। अपना हक की है? जे किते सरकार ने पहला किते मुआवजा 1.5 करोड़ का नहीं दिता कि असीं बिल्कुल नहीं मांगते, असीं बिल्कुल नहीं मांगते। सबूत पे है, सबूत पे है कि पहला इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया दिता कि हम साडे वारी खजाना खाली क्यों। मेरे वीरों, तुसीं एक चीज़ बड़े ध्यान नाल सुनियो ते लेके जाओ, घरे जाके सुनेहा जरूर दिओ जेड़ा मेरे वीर घरे बैठे हैं। जे किते कैप्टन की तनख्वाह में कटौती लग गई, कैप्टन की तनख्वाह का 25 पैसे दीए, फर्ज करो लाख रुपया तो उन्होंने कह दिए 25,000 रुपया ले ला, कि कैप्टन लूगा?
कोई प्रशासन है जिहड़ा कर्मा चौक चलाउण लई तैयार होया बैठा है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਕੋਟਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੰਭਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਗਿਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਲਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਲਾਹ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇਧੜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਕੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਕੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਤ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਸਹੀ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਡੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਸਵਾ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਰ 100-150 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਨਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਸਕਣ। 11 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਚਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 1000 ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਲਓ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਟਪਾ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਤੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਦੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ 10,000 ਤੋਂ 20,000 ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 20,000 ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ 20,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰੂਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
मैं मेरे वीरों ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਹ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹ ਹੀ ਲੈ ਲੇ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜੀਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਰੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਾਹ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ